परमेश्वर के नाम की स्तुति और समय परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर ने अचानक ही समय दिया, उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। सचमुच में परमेश्वर कितना महान है, सर्वशक्तिमान है। और जब से प्रभु यीशु मसीह के पीछे आया और परमेश्वर का वचन को हाथ में लेकर चलने लगे, तब से लेकर परमेश्वर ने बहुत अद्भुत रीति से हमें चला। उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। कितना भी स्तुति करे कम है, कितना भी उसका वर्णन करे कम है, क्योंकि सोचने से बढ़कर समझने से आगे परमेश्वर ने हमारे जीवन में कार्य किया। कूड़े कचरे में थे, परमेश्वर ने उठाकर यहाँ तक ले आया। गाना गाते घूरे से उठाकर चट्टान पर खड़ा कर दिया। परमेश्वर हमें कूड़े कचरे में से निकाल कर परमेश्वर का उपस्थिति में लाया। यीशु मसीह ने अपना पवित्र लहू हमारे लिए बहाया। परमेश्वर ने अपना बहुमूल्य लहू से हमें खरीद कर हमें अपना पुत्र पुत्रियां बनाया। हम होम विग्रह थे, स्नेह जो मतलब मूर्ति पूजा का पाप में फंसे हुए लोग थे, लेकिन परमेश्वर ने आज इस समय यहाँ लाकर इतना बड़ा कार्य किया। उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। इन दिनों में मेरा दिल खुश भी है, दुख भी है। मतलब इसलिए मेरे साथ आयो चंद्रा को बारा सब मालूम है। मैं राजस्थान में आते समय हम 11 लड़कियां आए थे, उसमें 10 मतलब क्रिश्चियन थे, मैं एक हिंदू थी। और क्रिश्चियन में से एक लड़की बिल्कुल हमारा पड़ोसी थी और हम उनके साथ उठना बैठना सब कुछ थी। और सब लोग जानते हैं रोशमा को, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज इस समय वो बहुत दुखी होकर जयपुर में इतना दुखी होकर रोते फिर रहे। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मैं आज भी बैठ के सोचा ओ परमेश्वर ने कितना अद्भुत रीति से कूड़े कचरे में से निकाल कर ओ मूर्ति पूजा का पाप से हमें छुड़ा कर जीवित परमेश्वर को जानने के लिए परमेश्वर का उपस्थिति में आकर सच्चाई और आत्मा में परमेश्वर की आराधना करने के लायक बनाया। क्योंकि वो ट्रेनिंग खत्म होने के बाद हमको पोस्टिंग नहीं मिल रहे थे, कोई कोई केरल गया, कोई इधर ही रहा। परमेश्वर की नाम की स्तुति। उस समय वो लड़की ट्रेनिंग के बाद जयपुर में पहुंच के थे। उनका हिस्ट्री हमको ज्यादा मालूम नहीं है, लेकिन वो कुछ भी हो मतलब गलत रास्ते में हो गया और एक नायर के साथ उनका शादी हो गया। नमकूदरी करके किसी ने उनको शादी किया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। उसके बाद वो जीवित यीशु नासरी की छोड़ के वो मूर्ति पूजा का भाव में चले गया। मंदिर में जाना, नारियल फोड़ना, जलाना सब कुछ कर दिया। अभी उसके 10 साल हो गए, उसका आदमी भी गुजर गया। और आदमी जाने के बाद वो परेशानी में, मैं हिंदू में जाऊं, मैं क्रिश्चियन में जाऊं, मैं कहाँ जाऊं, उसको कोई शांति नहीं है। इसलिए वो आजकल वो कैथोलिक चर्च में जाना शुरू किया। मैंने उसको रोज उपदेश देते, सिस्टर ऐसा नहीं है, तू ऐसा करो, तू यीशु मसीह को जानते थे, लेकिन वापस आ जा यीशु मसीह के पास आकर यीशु मसीह का विश्वास करके बपतिस्मा ले लो। ऐसा करके मैं रोज आज भी एक घंटा से प्रार्थना किया। मेरे मुझे दुख होता है क्योंकि वो बोल रही है मेरे को शांति नहीं, पूर्णिमा तू मेरे लिए दुआ करते रहो। कभी रात को बुलाते, कभी दिन में बुलाते, मैं कहाँ जाऊं, मैं कहाँ जाऊं, ऐसा करके उनको अंधकार की शक्तियां सताते जा रहे। उनको बहुत दुख है ओके ऐसा घूम रहे। मैंने सोचा ये क्या बात है, कितने सब क्रिश्चियन लोग थे और मैं ही एक अकेली यीशु मसीह को नहीं जानती थी। लेकिन परमेश्वर ने इस मरुस्थल में लाकर मेरे को इधर उधर भड़कने नहीं दिया। परमेश्वर ने मुझे अपना लिया, अपना पुत्र बनाया। और आज इस समय में बहुत दुख सुख में मेरा बच्चों के साथ, मेरा परिवार के साथ जीवित यीशु नासरी को पहचान लिया। यीशु नासरी का आराधना करने का मौका खुदा ने मुझे दिया। उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद दे दूं। आज भी वो लोग जाति का रिवाज करते हैं, बोल रहे कैसे अन्य जाति लोग चर्च में आते हैं। मेरे को पूछा तुम्हारा चर्च में कोई अन्य जाति लोग आते हैं? मैंने बोला हाँ। तो पूछते कौन सा जाति? हम तो ऐसा लोगों को आने नहीं देते। फिर मैंने उसको बोला परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु आनंद जीवन पाते। यीशु मसीह के सामने सिर्फ 2 जाति है, परमेश्वर के सामने सिर्फ नर और नारी है। जो कोई इस पर विश्वास करते उसको परमेश्वर आनंद जीवन देता। वो सब मैंने आज इसको बोला। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। वो बोले मैं 4-5 बार बाइबल पढ़ा। अभी 40 दिन का उनका उपवास चल रहे, नोएम्ब बोलते वो चल रहे।
वो उपवास में है, परमेश्वर की नाम की स्तुति हो, लेकिन सच्चाई को ग्रहण करना चाहता है। इतना होने के बाद भी, इतना दुख उठाने के बाद भी, इस नासरी के जोड़ने के कारण दुख उठाया, शाप मिला, सब कुछ मिला, तो भी वो वापस आके यीशु मसीह का कदमों पर आना नहीं चाहते। नहीं, ये बोला मेरा मरियम हमारा सब कुछ है। मैंने मेरे को बोला तू तो मरियम को पुकारते नहीं है, यीशु मसीह के पुकारते। मैंने बोला यीशु मसीह ही हमारे पापों के कारण मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा। यीशु मसीह के द्वारा ही हमें मुक्ति मिलता है, क्योंकि आकाश के नीचे धरती के अंदर और कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा मानव जाति उद्धार पा सकते। इसीलिए मैंने बोला तू वापस आ जाओ, परमेश्वर लौटने वाला, परमेश्वर का वचन कहता है लौटने वाले बच्चों वापस आ जाओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज भी मैंने उनको बोला, उनकी हालत देखे मेरे को दुख हो रहा है, लेकिन मेरा ये परमेश्वर का उपस्थिति में मेरा आनंद का जीवन देखे मेरे को बहुत खुश होता है। मैंने आज इनको बोला ए रोशमा तू आ जाना, मर जावे तो तू नरक में जाएंगे, क्या करेंगे? तो बोला नहीं, नरक में नहीं जाएंगे, हमारा मरियम आके आपको ले जाएंगे। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। मैंने बोला ऐसा नहीं, मैंने प्रार्थना की प्रभु इनका आंखें खोल दे ताकि तेरा वचन को सीख सके, तेरा वचन का रोज में आ सकते। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। आज चर्च में गया तो आज चर्च में गए थे प्रार्थना करने, उधर का फादर ने उसको बोला तू अकेली आया, तेरे बच्चे को भी लेके आ जाओ। उसने बोला बच्चा नहीं आते, मेरे को तो यीशु मसीह के पास वापस आना। तो उसने बोला तुम्हारा बच्चा नरक, तुम्हारे सामने नरक में जाते देखे तो तेरे को आनंद आता है, तो वो तो नहीं, तो फिर तो बुला के लाओ, उसको चर्च में लाओ, प्रार्थना में बिठा दो, उसको वचन सुनाओ। वो एक कैथोलिक फादर होकर उनको बोला उसको भी लाओ, लेकिन ये बोले वो अपनी मर्जी से चलने दो, मैं ऐसा मिले। लेकिन परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मैं प्रभु में आया, परमेश्वर ने मुझे 3 संतान दिया। ओ मेरे बच्चे भी मेरे रास्ते पर है। मेरा लड़का को बाइबल कॉलेज में भेजा तो हमारा आसपास के लोग सब बोल रहे थे तू बेवकूफी का काम किया, तूने क्यों उसको बाइबल कॉलेज में भेजा, उसको इंजीनियर डॉक्टर बनना था। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। मैंने समय प्रार्थना करते थे प्रभु मेरा लड़का तेला गाड़ी लेके चले तो भी यीशु मसीह के सामने विश्वास योग्य जीवन बिताना, वही मेरा आशा था। लेकिन परमेश्वर ने उससे बढ़कर उसको बनाया। यीशु मसीह का डर और भय के साथ हम परिवार के साथ रहते, मेरा दिल बहुत खुश होता है। डेली मेरे को इतना सुख और आनंद होता, सचमुच में मेरा बच्चा प्रभु का कहने में परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करते। और मेरा छोटे छोटे बच्चे भी सब आपने देखा, मेरे बच्चे को सबको परमेश्वर ने अभी तक उनको भी अच्छी तरह रखा, इसलिए मैं बहुत आनंद मनाती हूँ। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। ऐसे बिगड़े हुए लोगों के लिए प्रार्थना करे, परमेश्वर उनको वापस अपना नजदीकी में लाए। और यीशु मसीह के अन्य जाति लोगों को लाना बहुत आसानी बात है, लेकिन ऐसे लोगों को वापस लाना बहुत मुश्किल होता। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। इतना सच्चाई को जानने के बाद भी वो पीछे हट गए के कारण उनको अभी श्रापमय जीवन बिताना पड़ता। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। इसलिए हम परमेश्वर के वचन में कितना है, आखिरी समय तक विश्वास योग्य रहना, चाहे कष्ट आए, दुख आए, मुसीबत आए, परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। परमेश्वर ने संभाला। मैं भी पोस्टिंग होकर आया था, एक जंगल में आए थे। मैंने कई बार आप लोगों को बोला, एक जंगल में चारों तरफ अन्य जाति लोग है, भाषा मालूम नहीं है, ऐसी जगह पर मैं भी आए थे, मिलिट्री सेंटर पास में था। लेकिन परमेश्वर के से मैंने प्रार्थना किया, प्रभु तू ही मेरा कुछ है, मेरे को कुछ उसी समय मेरे को वचन भी मालूम नहीं पड़ता था, लेकिन परमेश्वर ने अद्भुत रीति से मुझे संभाला। एक रात को टूर्नामेंट चल रहे थे, 4 मास्टर लोग आके रात को 12 बजे आके दरवाजा खटखटाया, बूट से लेकर दरवाजा ऐसी खटखटाया, और लेकिन खोला नहीं। पर उससे पहले परमेश्वर ने मुझे बोला तू जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, पुरुषार्थ बनो, ऐसा करके मुझे बोला। तो मैं आधी रात को 12:30 बजे उठ के बैठ के प्रार्थना करके वापस हो गया। तब वो लोग आके ऐसी दरवाजे में लात मार रहे थे बूट पहन के। आप लोग बोले तो आप लोगों को भी विश्वास नहीं होता है, छोटी उंगली की जैसी एक छोटी सी मतलब चिड़की नहीं था ये दरवाज का, अगर उसका कोई एक लात मारे तो दरवाजा खुलता, लेकिन 3 लोगों ने मारा, लेकिन मेरा दरवाजा खुलने नहीं दिया, क्योंकि आपत्ति आने से पहले परमेश्वर ने मुझे बताया तू जागते रहो, प्रार्थना करो, पुरुषार्थ बनो। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। मैं रोज सुबह शाम उस बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करते। इतना अनोखा बात है,
छोटी सी चिड़किनी, मेरा शादी होने के बाद मेरा आदमी ने उसके लिए चिड़किनी पहनाया, तब तक वो छोटी सी चिड़किनी था, वो खुलने नहीं दिया, वो खुलने नहीं दिया। एक मिरेकल है वो, अगर खुल जाए तो आप लोग भी सोचो मैं जवान लड़की, मेरा जीवन क्या होता था। आज मैं इस समय इधर नहीं होता। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। परमेश्वर महान है, सर्वशक्तिमान है, और प्यार से मुझे बुलाया। मैं खुद उसके पास नहीं गया, लेकिन यीशु मसीह ने मेरा नाम लेकर मुझे पुकारा, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। ऐसी चारों तरह का वातावरण देखते समय मुझे बहुत दुख होता है, लेकिन परमेश्वर का उपस्थिति में रहकर मैं आनंद मनाती हूँ। सचमुच में परमेश्वर ने ये आनंद का जीवन बिताने के लिए प्रभु ने मुझे चुन लिया। मेरा तीनों बहनों भी, उनका परिवार भी प्रभु में अच्छी तरह से घूम रहे, मेरे को बहुत आनंद होता है। अभी मेरा परिवार के लोग, मेरा भाभी आया, लेकिन और मेरा बाकी लोग भी आना है, उनके लिए भी मैं प्रार्थना करते। आज भी बिना को बैठ के मैंने 2 घंटा भाषण सुनाया। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। बोला अगले संडे से प्रार्थना आराधना में जाएंगे, परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। इसलिए आप लोग भी हमारा बचे हुए लोगों के लिए प्रार्थना करें, वो भी नजदीकी में आए, और ऐसे हमारा रोसमा के लिए भी प्रार्थना करें। कुछ भी अंतिम समय मरने से पहले यीशु मसीह को ग्रहण करके बपतिस्मा लेकर एक आनंद जीवन का मार्ग में जाने के लिए आप प्रार्थना करें। ज्यादा समय होगा, क्षमा करें। स्तोत्रम, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं खुद कुछ वचन से आप लोग के सामने शेयर करना चाहती हूँ। हिंदी में बोलना है और मलयालम में बोलना है। जिस भाषा में आप बोलना चाहते हैं बोलिए। ठीक है, मलयालम हमारा मातृभाषा है, भूल नहीं सकते। കർത്താവിന്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു, സ്തുതിക്കുന്നു. ദേവദാസൻ ഇന്ന് കടന്നു വരാഞ്ഞതിന് എന്താണ് കാരണമെന്ന് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല. എങ്കിലും ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി ആ ഒരു അവസരം ഒരുക്കി തന്നോർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ നന്ദി കരയറ്റുകയാണ്. എനിക്ക് പ്രസംഗിക്കാനും എടുക്കാനോ ഒന്നും അറിയത്തില്ല, എങ്കിലും 2 ശബ്ദം ദൈവസന്നിധിയിൽ 8:30 ആയതേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് 9 മണി വരെ ഇരിക്കണ്ടേ. അപ്പം ദൈവസന്നിധിയിൽ 2 വാക്ക് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ എടുക്കുന്ന വാക്യമാണ് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 11-ാം അധ്യായം. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 11-ാം അധ്യായം എന്ന് പറഞ്ഞാല് എല്ലാവർക്കും നല്ല സുപരിചിതമായ ഒരു അധ്യായമാണ്. കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ വരെ അരച്ച് കലക്കി കഷായം കുടിക്കുന്നത് പോലെ കുടിച്ചകത്തിട്ടിരിക്കുക. എല്ലാവർക്കും നല്ലോണം അറിയാവുന്നതാണ് കാര്യം. ദൈവദാസന്മാരാണെങ്കിലും ശ്രേഷ്ഠദാസന്മാരൊക്കെയും വിശ്വാസത്തിന്റെയും സ്തോത്രമൊക്കെ പ്രസംഗിക്കുമ്പോഴൊക്കെയും അതിനകത്തെ മാർത്തയെയും മറിയെയും എടുത്ത് പ്രസംഗിക്കാറുണ്ട്. അവിടെ വിശ്വാസത്തെ പറ്റിയും ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ അത്ഭുത പ്രവർത്തികളെ പറ്റി പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ അവര് ലാസറിനെ ദൈവം മരണത്തിൽ നിന്നും വിടുവിച്ചു. 4 ദിവസം തീഞ്ഞളിഞ്ഞ അവസ്ഥയിൽ നിന്നും ദൈവം അവനെ വിടുവിച്ച കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയും പറഞ്ഞ് നല്ല സുപരിചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്തോത്രം അധ്യായമാണ്. അതിൽ നിന്ന് 1-2 വാക്യങ്ങൾ എടുത്ത് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. മറിയയും മാർത്തയും ലാസർ, ഈ 11-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 3 വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് കാണുന്നത്. മറിയ, മാർത്ത, സഹോദരൻ. നമ്മള് മിക്കവാറും ഒരു ഭവനത്തിൽ എവിടെ ചെന്ന് നോക്കിയാലും മറിയം മാർത്ത മാത്രം പറയാം. ലാസറിനെ പിന്നീടാണ് എല്ലാരും പരിചയപ്പെടുന്നത്. ലാസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഭവനത്തില് സ്തോത്രം നമ്മൾ തന്നെ ഒരു ഭവനത്തില് കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ പെണ്ണുങ്ങളാ മുന്നേ വന്നിരിക്കുന്നത്. പെണ്ണുങ്ങളാ ആ കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കകത്ത് ഒരു ജാഗ്രതയോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ആണുങ്ങളെ കാണത്തില്ല. ആണുങ്ങളെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ആ പന്തിയുടെ ഏറ്റവും പുറകിലാണ് ആണുങ്ങൾ ചെന്നിരിക്കുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ മറിയയും മാർത്തയെയും മറിയയുടെയും മാർത്തയുടെയും കുടുംബത്തെ യേശു വളരെയധികം സ്നേഹിച്ചിരുന്ന ഒരു കുടുംബമാണ്. നമ്മളൊരു ദേവദാസന്മാര് ഒരു സ്നേഹമുള്ള ഒരു കുടുംബം, കൂടുതലായിട്ടൊരു സ്നേഹമുള്ള കുടുംബത്തിൽ നമ്മൾ മിക്കവാറും പോകും. അങ്ങനെ മറിയയുടെയും മാർത്തയുടെയും ഭവനത്തില് ദൈവം സന്ദർശിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു. സന്ധ്യാപ്രാർത്ഥനയായി, ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയായി. എന്റെ ചിന്തയിൽ നിന്നും പറയുകയാണ്, അങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങളിലെല്ലാം അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ മറിയയും മാർത്തയും മാത്രമേ ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ കാണാറുള്ളൂ. കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ലാസറിനെ ആ പരിസരത്തെങ്ങുമേ കാണാനില്ലായിരിക്കും.
ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം. അതും കൊണ്ട് ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം, ദൈവം ആ കുടുംബത്തെ സ്നേഹിച്ചു. ആ കുടുംബത്തിന്റെ ഹല്ലേലൂയ ദൈവം എന്നും അവിടെ സന്ദർശിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആ കുടുംബത്തിന്റെ എല്ലാ അവസ്ഥകളും ദൈവത്തിനും ഹല്ലേലൂയ അറിയാൻ സാധിച്ചു. അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ മറിയയും മാർത്തയെയും സ്നേഹിക്കുന്നതായ ഈ കുടുംബത്തില് ഈ ലാസർ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ലാസറിനെ ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം ഹല്ലേലൂയ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് അടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദൈവം ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം അവൻ ഒരു മരണത്തെ കൊടുത്തു. കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഇനി നമുക്ക് വായിക്കാം. മറിയയും മാർത്തയും, ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം. മറിയുടെയും അവരുടെ സഹോദരി മാർത്തയുടെയും ഗ്രാമമായ ബഥാനിയിലെ ലാസർ എന്ന ഒരുത്തൻ ദീനമായി കിടക്കുന്നു. ഈ മറിയായിരുന്നു കർത്താവിനെ പരിമള തൈലം പൂശി തന്റെ തലമുടി കൊണ്ട് അവൻ കാൽ തുടച്ചു. അവളുടെ സഹോദരനായ ലാസർ, അവളുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു ഭവനത്തില് നമ്മൾ കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം കൂടെ കൂടെ നമ്മളവിടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ അവിടുത്തെ സഹോദരിമാർ തന്നെ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഹല്ലേലൂയ ഒരു ഭവനമുണ്ട്. ഞങ്ങളിവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കാമോ? കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കൊക്കെ ചെല്ലുന്ന ഉടനെ സന്ധ്യ ആകുന്ന ഉടനെ ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കാനിരിക്കുന്നതാണ് അവിടുത്തെ കൊച്ച് മോന് ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം. ആന്റി ഞാൻ ഇപ്പം വരാന്ന് പറഞ്ഞ് ഉളി ചാടുന്ന പോലെ ഒരു ഒറ്റ ചാട്ടം. പിന്നെ അവനെ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥനയും കഴിഞ്ഞ് അത്താഴകൂണും കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ കടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും അവൻ തിരിച്ചു വരുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം. അങ്ങനെയുള്ള ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം അതുപോലെ ഒരു അനുഭവമായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ ലാസർ ഒരിക്കലും ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരിക്കാന് കൂട്ടാക്കി കാണത്തില്ല. കർത്താവിന്റെ സ്തോത്രം. എങ്കിലും കർത്താവിന്റെ വചനത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു, 3-ാമത്തെ വചനത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു, ആ സഹോദരിമാർ അവന്റെ അടുക്കൽ ആളയച്ചു. കർത്താവിന്റെ അടുക്കല് ആളയച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, കർത്താവെ നിനക്ക് പ്രിയനായവൻ ദീനമായി കിടക്കുന്നു. നിനക്ക് പ്രിയനായവൻ ദീനമായി കിടക്കുന്നു. അവൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതായിരുന്നു. വചനത്തിൽ കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ നോക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ ലാസർ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം ഹല്ലേലൂയ വ്യക്തിയായിരുന്നു. നിനക്ക് പ്രിയനായവൻ ദീനമായി കിടക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. യേശു അത് കേട്ടിട്ട് ഈ ദീനം മരണത്തിനായിട്ടല്ല, ദൈവപുത്രൻ മഹത്വപ്പെടുത്തേണ്ടതിന് ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിനായിട്ട് എത്ര എന്ന് പറഞ്ഞു. ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം. അത് കഴിഞ്ഞ് ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം ഇതെല്ലാം കേട്ടിട്ടും ദൈവം 2 ദിവസം ഹല്ലേലൂയ ആ ഗ്രാമത്തിൽ തന്നെ നിന്നെന്നാണ് കർത്താവിന്റെ വചനത്തിൽ പറയുന്നത്. 2 ദിവസം നിന്ന് കേട്ട ഉടനെ തന്നെ ഹല്ലേലൂയ കടന്നു ചെന്നാല് ഹല്ലേലൂയ അവിടെ എന്തെങ്കിലും അത്ഭുത പ്രവർത്തികൾ ചെയ്താല് ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം അവനെ സൗഖ്യമാക്കിയാല് ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം മനുഷ്യരൊന്നും വിശ്വസിക്കത്തില്ല. അതിനു വേണ്ടി ദൈവം ഹല്ലേലൂയ എന്ത് ചെയ്തെന്നറിയാമോ? 2 ദിവസം കൂടി ആ ഗ്രാമത്തിൽ പാർത്തതിന് ശേഷം ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം അവൻ ശിഷ്യന്മാരുമായിട്ട് കടന്നു പോവുകയാണ്. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് തീർക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ 15-ാമത്തെ അധ്യായം വരുമ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം 11-ാമത്തെ വാക്യം വരുവാണെങ്കിൽ, നമ്മുടെ സ്നേഹിതനായ ലാസർ നിദ്ര കൊള്ളുന്നു, എങ്കിലും ഞാൻ അവനെ ഉണർത്തുവാൻ പോകുന്നു എന്ന് അവൻ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു. ശിഷ്യന്മാർ ഓർത്തിരുന്നത് എന്തായിരുന്നു? ഹല്ലേലൂയ അവന് ഉറങ്ങുവാണ്. കർത്താവിനറിയായിരുന്നു അവന് നിദ്ര പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു. കാരണം ഹല്ലേലൂയ ഈ നിദ്ര ആരാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? കർത്താവാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം. ആയതിനാല് ഹല്ലേലൂയ അവൻ ദീനമായി കിടക്കുന്നെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ കർത്താവിനറിയായിരുന്നു ഹല്ലേലൂയ അവൻ മരിച്ചുപോയി. ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം. നിദ്രയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും 15-ാമത്തെ അധ്യായം, ലാസർ മരിച്ചുപോയി, ഞാൻ അവിടെ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നിങ്ങളെ വിചാരിച്ച് സന്തോഷിക്കുന്നു. എനിക്ക് ഈ വാക്യം വളരെ ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം വളരെയധികം ഹല്ലേലൂയ ഹൃദയത്തിൽ പതിച്ചൊരു, ഞാൻ അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങളെ ഓർത്ത് ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയാമോ? ഹല്ലേലൂയ തന്റെ ശിഷ്യന്മാര് ഹല്ലേലൂയ അവരുടെ കൂടെ എപ്പോഴും നടക്കും. അവരെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ അടയാളങ്ങൾ തിരക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. കർത്താവ് ചെയ്യുന്ന അത്ഭുത പ്രവർത്തികൾ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് അവനിലോട്ടുള്ള വിശ്വാസം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കർത്താവിന് മനസ്സിലായി ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം ഇവരെ ഒരു അത്ഭുത പ്രവൃത്തി കൂടെ ഞാൻ മുമ്പിൽ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ആ അത്ഭുത പ്രവർത്തികൾ കണ്ട് ഇവര് ഹല്ലേലൂയ എന്നോട് ഒന്നുകൂടെ അടുക്കും, ഹല്ലേലൂയ വിശ്വാസം ഇവർക്ക് വർദ്ധിക്കും. ആ ഒരു വിചാരം വന്നപ്പോൾ കർത്താവിന്റെ വായിൽ ആ വചനം വരികയാണ്, ഞാൻ അവിടെ ഇല്ലാഞ്ഞത് കൊണ്ട് നിങ്ങളെ വിചാരിച്ച് സന്തോഷിക്കുന്നു. ഇവരിങ്ങനെ കൂടി നടക്കുകയാണ്. ഇവർക്കറിയാം ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം കർത്താവിനറിയാം ഇവർ എന്റെ കൂടെ അങ്ങ് വരെ വരും. എവിടാ?
ലാസർ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് അടുത്തവരെയും വരും എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം വന്ന് അവിടെ വന്ന് ആ അത്ഭുത പ്രവൃത്തിയിൽ കണ്ടേ ഇവർ പിന്തിരിഞ്ഞു മാറുകയുള്ളൂ എന്ന ഹാലലി കർത്താവിന് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് കർത്താവ് ആ വചനം പറഞ്ഞ ഹാലലി ഞാൻ അവിടെ ഇല്ലാഞ്ഞത് കൊണ്ട് നിങ്ങളെ വിചാരിച്ച് സന്തോഷിക്കുന്നു. ഹാലലി. അതിനുശേഷം ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന ഉടനെ 30-ാം അധ്യായത്തിൽ അതിന്റെ 30-ാം വാക്യത്തിൽ വരുമ്പോഴ് യേശു അതുവരെ യേശു ബഥാനയിൽ വന്നു. യേശു അതുവരെ ഗ്രാമത്തിൽ കടക്കാതെ മാർത്ത എതിരേറ്റ സ്ഥലത്ത് തന്നെ അവനായിരുന്നു. ഹാലേലുയ സ്തോത്രം. യേശു ഹാലേലുയ ഗ്രാമത്തിന്റെ വാതിൽക്കൽ ചെന്നു. യേശു ഗ്രാമത്തിന്റെ അടുത്ത് വന്ന്. യേശു അകത്ത് കയറിയില്ല. ഹാലലി. എല്ലാവരും ഓർക്കും നമ്മള് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യന് മരിച്ചു കിടക്കുന്നോ ദീനമായിട്ട് കിടക്കുന്നോ കേൾക്കുന്ന ഉടനെ നമ്മൾ ഓടിച്ചെന്ന് ഹാലലി ആരൊക്കെ അവിടെ നിന്നാലും എടുത്താലും ഒന്നും നോക്കാനും എടുക്കാനും ഒന്നുമില്ല. അവരെ മാറ്റി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി പെട്ടെന്ന് ആ മരിച്ച വ്യക്തിയുടെ അടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ദീനമായി കിടക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ ഓടിച്ചെല്ലും. എന്നാൽ കർത്താവ് അത് ചെയ്തില്ല. കർത്താവ് ഹാലലിയ സ്തോത്രം യേശു അതുവരെ ഗ്രാമത്തിൽ കടക്കാതെ മാർത്ത അവനെ വന്ന് എതിരേറ്റ സ്ഥലത്ത് തന്നെ അവൻ നിന്നു. ഹാലലിയ. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. ദൈവത്തിന് ഹാലലിയ സ്തോത്രം. അവരെ ഒന്ന് പരീക്ഷിക്കണമെന്ന് മനസ്സിലായി. ഹാലലിയ. ദൈവം ഹാലലിയ സ്തോത്രം. കർത്താവ് അവർക്ക് ഹാലലി നമ്മളെ ജീവിതത്തില് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലായി സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി മരിച്ചെന്ന് കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ ഹൃദയം പൊട്ടി ഹാലലിയ നമ്മളോട് കഴുത്തേലും കാലേലും എല്ലാം തൂങ്ങിക്കിടന്ന് ഹാലലിയ ഭയങ്കരമായിട്ടങ്ങ് കരയും. ഹാലലിയ സ്തോത്രം. എന്നാല് ദൈവം അവിടെ ചെന്ന് ആ ഗ്രാമത്തിന്റെ വാതിൽ അവിടെ നിന്നിട്ട് മാർത്ത എതിരേറ്റ സ്ഥലത്ത് വരെ ആയിരുന്നു. വീട്ടിൽ അവളോടുകൂടെ ഇരുന്ന് അവളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന യഹൂദന്മാർ മറിയ ഇതറിഞ്ഞു. ഹാലലിയ സ്തോത്രം. യേശു വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് മറിയ അറിഞ്ഞു. ഹാലലിയ. മറിയ അറിഞ്ഞിട്ട് യേശു 32-ാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നു യേശു ഇരിക്കുന്നിടത്ത് മറിയ എത്തി. മാർത്ത ആദ്യം ചെന്ന് ഹാലലിയ സ്തോത്രം തന്റെ ഹാലലിയ പ്രയാസങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞ് യേശുവെ നീ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ മരിക്കയില്ലായിരുന്നു, അങ്ങനെ ഇല്ലാതെങ്കിലും. അവളെപ്പോഴും പരാതികൾ പറയാം. എന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ല, എപ്പോഴും പരാതികൾ പറയാനേ ഉള്ള സമയം. ഹാലലിയ സ്തോത്രം. പരാതി എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളിക്കാരത്തേക്ക് പോന്നു. വന്നിട്ട് ചേട്ടത്തിയോട് പറഞ്ഞു ഹാലലിയ സ്തോത്രം യേശു വന്നിട്ടുണ്ട്. യേശു ഇരിക്കുന്നിടത്ത് മറിയ എത്തി അവനെ കണ്ടിട്ട് അവന്റെ കാൽക്കൽ വീണു. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. നമ്മൾക്ക് പ്രിയമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഹാലലിയ നമ്മുടെ ഭവനത്തിൽ ഒരു മരണം നടക്കുമ്പോൾ, നമ്മുടെ ഭരണത്തിൽ ഹാലലിയ ഭവനത്തിൽ ഒരു ഹാലലിയ സ്തോത്രം വീഴ്ച വരുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹാലലിയ സ്തോത്രം നമ്മുടെ മാനസികമായി നമ്മൾ അടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയം പൊട്ടിപ്പോകും. ആ ഹൃദയത്തിന്റെ വേദന ഹാലലിയ സ്തോത്രം മറിയയ്ക്ക് മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ. യേശുവിനെ കണ്ട ഉടനെ ഹാലലിയ അവളുടെ ഹൃദയം പൊട്ടി. അവൾ എന്ത് ചെയ്തെന്നറിയാമോ? യേശുവിന്റെ കാൽക്കൽ വീണു. ഹാലലിയ സ്തോത്രം. യാക്കോബ് 4:8 പറയുന്നത് അവൻ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് ഹാലലിയ നമ്മൾ ചെന്നാൽ അവൻ നമ്മുടെ അടുത്ത് വരും. ഹാലലിയ സ്തോത്രം. ഹാലലിയ. കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. അവൻ നിൽക്കുന്നിടത്ത് മറിയ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഹാലലിയ പിന്നീട് വായിക്കുന്നത് എന്താണോ? അവൻ അകത്ത് കടന്നു വന്നു. സ്തോത്രം. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. 35-ാമത്തിൽ പറയുന്നു യേശു കണ്ണുനീർ വാർത്തു. അവിടുത്തെ അവസ്ഥ കണ്ടപ്പോൾ ഹാലലിയ സ്തോത്രം. നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ നമ്മളിൽ നിന്നും വേർപെട്ടു പോകുമ്പോൾ ആ ഭവനത്തിന്റെ ഹാലലിയ അവസ്ഥകൾ കാണുമ്പോൾ ഹാലലിയ നമ്മുടെ കണ്ണുനീർ തന്നെത്താനെ വന്നു പോകും. അതാർക്കും തുടയ്ക്കാനൊക്കത്തില്ല. യേശു അവരുടെ ഭവനത്തില് യേശു ആ ഭവനത്തെ കൂടുതൽ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു. യേശു അവരുടെ ഭവനത്തോട് എപ്പോഴും കർത്താവെ കൂടുതലായിട്ട് അടുത്തിരുന്നു. അവിടുത്തെ ഹാലലിയ ഭവനത്തിന്റെ എല്ലാ അവസ്ഥകളും മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. യേശു അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഹാലലിയ അവിടുത്തെ അവസ്ഥ കണ്ട്, അവിടെ കരയുന്നവരെ കണ്ട്, അവിടെ ഹാലലിയ സഹോദരികളെ കണ്ട്, ലാസറിന്റെ സഹോദരന്റെ ഹാലലിയ കണ്ണുനീർ കണ്ട് യേശു കണ്ണുനീർ വാർത്തു. കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഹാലലിയ സ്തോത്രം പുറകോട്ട് വരുമ്പോൾ ഹാലലിയ സ്തോത്രം 39 ഹാലലിയ അവിടെ വന്ന് ഹാലലിയ ലാസറിന് സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം 39 ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പോവുകയാണ്. ഹാലലിയ 39-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വരുമ്പോൾ അവിടെ വന്നു യേശുവിനെ ഹാലലിയ ലാസറിനെ അടക്കിയതും എടുക്കുന്നതും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവര് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം 39-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കല്ല് നീക്കുവീൻ എന്ന് യേശു പറഞ്ഞു. കല്ല് നീക്കുവീൻ
എന്ന് യേശു പറഞ്ഞു. യേശു ഹാലലിയ സ്തോത്രം ഹാലലിയ ബെഥാനിയിൽ കടന്നു വന്ന് ഹാലലിയ സ്തോത്രം അവിടെ ഭവനത്തിൽ കടന്നു വന്ന് ലാസറിന്റെ കബർസ്ഥാനത്ത് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ് യേശു അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കാൻ പോവാണെങ്കിൽ യേശുവിന് മാറ്റാൻ സാധിക്കുക കല്ല്? സാധിക്കത്തില്ലേ? ഹാലലിയ സ്തോത്രം. എന്നാൽ ഹാലലിയ ഈ കല്ല് വെച്ചതാരാ? ഈ ജാതികൾ വെച്ച കല്ല്. ഹാലലിയ അവിടെ കുടുംബങ്ങൾ വെച്ച കല്ല്. ഹാലലിയ മറ്റുള്ളവർ വെച്ച കല്ലാണ്. ഹാലലിയ ആ കല്ല് ഹാലലിയ സ്തോത്രം യേശു മാറ്റത്തില്ല. അവര് തന്നെ മാറ്റിയാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരുന്ന കല്ലുകളും മുള്ളുകളും, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരുന്ന ഹാലലിയ പാപക്കറകൾ നമ്മൾ തന്നെ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഏറ്റു പറഞ്ഞ് ഹാലലിയ സ്തോത്രം നമ്മൾ തന്നെ അത് കഴുകി കളഞ്ഞാൽ മാത്രമേ യേശുവിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഹാലലിയ കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവോട് പറയുന്നത്, കല്ല് നീക്കുവിൻ, നിങ്ങൾ വെച്ചതായിട്ടുള്ള കല്ല് നിങ്ങൾ തന്നെ നീക്കിയാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് അവിടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഹാലലിയ യേശുവിന്റെ നാമത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ഹാലലി വന്നപ്പോൾ 39 ഹാലലിയ സ്തോത്രം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു, കല്ല് നീക്കുവിൻ എന്ന് യേശു പറഞ്ഞു. മരിച്ചവന്റെ സഹോദരിയായ മാർത്ത കർത്താവെ നാറ്റം വെച്ച് തുടങ്ങിയിട്ട് 4 ദിവസമായി. ഹാലലിയ സ്തോത്രം അവൾ പറയുകയാണ്, കർത്താവെ ഇതിന്റെ കല്ല് നീക്കിക്കളഞ്ഞാലും നാറ്റം കൊണ്ട് ഇവിടെ ആർക്കും നിൽക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് ഹാലലിയ കല്ല് നീക്കാൻ സാധ്യമല്ല. കർത്താവെ 4 ദിവസമായി. ഹാലലിയ ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ ഭവനത്തിൽ വെച്ചിരുന്നാൽ അത് നാറ്റം തുടങ്ങും. ഇന്ന് 4 ദിവസമായി ലാസറിന്റെ ഹാലലിയ സ്തോത്രം ലാസറിന്റെ കല്ലറയ്ക്കകത്ത് ലാസറിന്റെ ശവം കിടക്കുകയാണ്. അത് നാറി തുടങ്ങി. തന്റെ സഹോദരി പറയുകയാണ്, ഹാലലിയ കർത്താവെ 4 ദിവസമായി അത് ഹാലലിയ നാട്ടം തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, 4 ദിവസമായല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. യേശു അവളോട്, വിശ്വസിച്ചാൽ നീ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം കാണും. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. വിശ്വാസത്തിന്റെ ദൈവദാസന്മാരിൽ കൂടി ഹാലലിയ ഈ വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒത്തിരിയും കേട്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. അവളോട്, വിശ്വസിച്ചാൽ നീ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം കാണും എന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞുവല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അവർ കല്ല് നീക്കി. ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റുകള് എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയില് ഞാൻ തന്നെ ഏറ്റു പറയുമ്പോൾ ഹാലലിയ എന്റെ ഹൃദയം ശുദ്ധമാകുമ്പോൾ കർത്താവിന് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള സമയമാകും. ഹാലലുയ സ്തോത്രം. കർത്താവേ സ്തോത്രം. അതിനാല് അവർ വെച്ച ഹാലലിയ ആ കല്ല് അവർ തന്നെ നീക്കി. യേശു മേലോട്ട് നോക്കി, പിതാവേ നീ എന്റെ അപേക്ഷ കേട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ ഞാൻ നിന്നെ വാഴ്ത്തുന്നു. നീ എപ്പോഴും എന്റെ അപേക്ഷ കേൾക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു. കർത്താവ് ഹാലലിയ നമ്മുടെ ഇടവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി യാചിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ പാപങ്ങളും രോഗങ്ങളും എല്ലാം ഹാലലിയ സ്തോത്രം നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി, നമ്മുടെ ഹാലലിയ പാപരഹിതമായ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടക്കുവാൻ വേണ്ടി, നമ്മുടെ കുറവുകളും കുറ്റങ്ങളും എല്ലാം മാറ്റുവാൻ വേണ്ടി കർത്താവ് എപ്പോഴും ഹാലലിയ അപേക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഹാലലിയ ആയതിനാലാണ് പറയുന്നത്, പിതാവേ നീ എന്റെ അപേക്ഷ കേട്ടതിനാൽ ഞാൻ നിന്നെ വാഴ്ത്തുന്നു. നീ എപ്പോഴും എന്റെ അപേക്ഷ കേൾക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു. എങ്കിലും നീ എന്നെ അയച്ചു എന്ന് ചുറ്റും നിൽക്കുന്ന പുരുഷാരം വിശ്വസിക്കേണ്ടതിന് അവരുടെ നിമിത്തം ഞാൻ പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഹാലലിയ ഈ ചുറ്റും നിൽക്കുന്ന, അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. ശിഷ്യന്മാരോട് ദൈവം പറഞ്ഞു, ഹാലലിയ ഞാൻ അവിടെ ഇല്ലാഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഹാലലിയ നിങ്ങളെ ഓർത്ത് ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു. അത് തിരിച്ചിവിടെ വന്നു. ഹാലലിയ എങ്കിലും നീ എന്നെ അയച്ചു എന്ന് ചുറ്റും നിൽക്കുന്ന പുരുഷാരം വിശ്വസിക്കേണ്ടതിന് അവരുടെ നിമിത്തം ഞാൻ പറയുന്നു. ഹാലലിയ ചുറ്റും അത്ഭുതങ്ങൾ ഹാലലിയ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ചുറ്റും ഹാലലിയ സ്തോത്രം. കർത്താവെ അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും കണ്ട് വിശ്വസിക്കാൻ വേണ്ടി ജനങ്ങളെ ചുറ്റും മാറി നിൽക്കാണ്. ലാസർ മരിച്ച് 4 ദിവസമായി. ഈ യേശു ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും? ഹാലലിയ അവൻ എന്ത് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും? അവന് ഹാലലിയ സ്തോത്രം അവൻ എപ്പോഴും അവരുടെ ഭവനത്തിൽ വന്നത് കൊണ്ടല്ലേ അങ്ങ് കുറ്റങ്ങളും കുറങ്ങളും എല്ലാം പറയാൻ വേണ്ടി മനുഷ്യർ ചുറ്റും കൂടിയിരിക്കുകയാണ്. ദൈവത്തിന്റെ അത്ഭുത പ്രവർത്തികൾ കാണുവാൻ ദൈവം ഹാലലിയ കർത്താവിന് ചുറ്റും ഹാലലിയ കൂടിയിരിക്കുകയാണ്. നിൽക്കുന്ന പുരുഷാരത്തെ വിശ്വസിക്കേണ്ടതിന് അവരുടെ നിമിത്തം ഞാൻ പറയുന്നു. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഹാലലിയ സ്തോത്രം ലാസറെ പുറത്തു വരിക എന്ന് ഉറക്കം വിളിച്ചു. കർത്താവെ ലാസറിന്റെ ലാസറെ പുറത്ത്. കർത്താവിന്റെ ശബ്ദം കേട്ട് ഹാലലിയ കർത്താവിന് ഒരൊറ്റ പ്രാവശ്യമേ വിളിച്ചുള്ളൂ. ഹാലലിയ നമ്മളെ 1000 പ്രാവശ്യം കർത്താവ് വിളിച്ചാലും ദൈവസന്നിധിയിൽ പോകാൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല. ഹാലലിയ സ്തോത്രം. എനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സൺഡേയിൽ ആരാധനയ്ക്ക് വിളിച്ചാലോ ഹാലലിയ എനിക്ക് ഒത്തിരി തുണിയുണ്ട് നനയ്ക്കാൻ, എനിക്ക് അവിടെ പോണം, എനിക്ക് ഇവിടെ പോണം, എനിക്ക് ഒരുപാട് പണികളുണ്ട്. ഒറ്റ പ്രാവശ്യം വിളിച്ചാൽ, നമ്മളൊറ്റ പ്രാവശ്യം വിളിച്ചാൽ വരത്തില്ല. ദൈവസന്നിധിയിൽ കടന്നു വരണമെങ്കിൽ
കർത്താവ് ഒറ്റ പ്രാവശ്യമേ ദൈവകാലയെ ലാസറിനെ വിളിച്ചുള്ളൂ, ലാസറേ നീ പുറത്ത് വരിക. ആ കർത്താവിന്റെ അത്ഭുത ശബ്ദം കേട്ടപ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം, അവൻ മരിച്ചവൻ പുറത്തു വന്നു. കർത്താവിന്റെ അത്ഭുത ശബ്ദം ഹല്ലേലൂയ കല്ലറയ്ക്കകത്ത് അല്ല ചീഞ്ഞാറിയ അവസ്ഥയിലല്ല കടന്നു വരാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്, പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ അല്ല അവൻ ആഗ്രഹിച്ചത്. ലാസർ ഹല്ലേലൂയ 4 ദിവസമായി ചീഞ്ഞടിഞ്ഞ അവസ്ഥയിലല്ല അവനെ പുറത്തോട്ട് എടുക്കേണ്ടത്. മനുഷ്യർ കൊണ്ടുവച്ച ആ അവസ്ഥയിൽ തന്നെ അവൻ പുറത്ത് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ കർത്താവിന്റെ ശബ്ദം കേട്ട് അവിടെ ഒരു അത്ഭുത പ്രവർത്തികള് എന്റെ കർത്താവിന്റെ ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം കരങ്ങൾ അവിടെ പ്രവർത്തിച്ച് എന്റെ കർത്താവിന്റെ ശബ്ദങ്ങൾ അവിടെ പ്രവർത്തിച്ച് അവന്റെ ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം ജീർണിച്ച ശരീരം, അവന്റെ ഹല്ലേലൂയ അഴുകിയ ശരീരം ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അവൻ പുറത്ത് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു ശബ്ദം മതി. ഹല്ലേലൂയ കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ആ ശബ്ദം ഹല്ലേലൂയ കേട്ട ഉടനെ അവൻ പുറത്ത് വന്നു. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. വീണ്ടും കർത്താവ് പറയാണ് അവന്റെ കൈയും കാലും കെട്ട അഴിപ്പീൻ. ഹല്ലേലൂയ കർത്താവിന് സ്തോത്രം. മനുഷ്യരാൽ കെട്ടി ഹല്ലേലൂയ മുറുക്കി ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം മുഖമെല്ലാം മൂടി ഹല്ലേലൂയ കെട്ടി ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം അതിനകത്ത് കൊണ്ടുവച്ചത് മനുഷ്യരാണെങ്കിൽ ഹല്ലേലൂയ അതിൽ നിന്നും അവൻ പുറത്തു വന്ന് അവൻ സ്വതന്ത്രനാകണമെങ്കിൽ ഹല്ലേലൂയ കെട്ടിവെച്ചവര് തന്നെ അതഴിക്കണം. ഹല്ലേലൂയ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വന്ന തെറ്റുകളും കുറ്റങ്ങളും ഹല്ലേലൂയ നമ്മള് ഹല്ലേലൂയ മനുഷ്യ ജീവികളാ. പലപ്പോഴും ഹല്ലേലൂയ നമ്മുടെ കർത്താവെ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയാൽ, നമ്മുടെ കണ്ണിലാൽ, നമ്മുടെ ഓരോ ശരീരത്തിന്റെ അംഗങ്ങളാൽ നമ്മൾ ഹല്ലേലൂയ പാപങ്ങൾ ചെയ്തു പോകും. എന്നാൽ ആ പാപങ്ങൾ ദൈവസന്നിധി ഏറ്റു പറയുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് അവിടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കും. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ കർത്താവെ അവർ കൈയും കാലും കെട്ടിയത് ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം അവർ തന്നെ അഴിച്ചു. ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. കെട്ടി മുഖം റൂമാൽ കൊണ്ട് മൂടിയുമിരുന്നു. അവന്റെ കെട്ടഴിപ്പീൻ, അവൻ പോകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഹല്ലേലൂയ കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവ് ഹല്ലേലൂയ നിത്യവും സ്നേഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഭവനം ലാസറിന്റെ ഭവനം. ആ ലാസറിനെ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി അവനൊരു മരണം കൊടുത്തു. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. എന്റെ ജീവിതത്തിലും കർത്താവേ സ്തോത്രം എനിക്കൊരു മരണം ദൈവം തന്നു. ഞാൻ 1996 ഫെബ്രുവരി മാസം ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം 2-ാം തീയതി ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം രാത്രി കിടന്നുറങ്ങിയ സമയത്ത് ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം ഹല്ലേലൂയ അത്ഭുത ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു. 2 സഹോദരികൾ, ഒന്ന് വെള്ള സാരി ഇട്ട ഒരു സഹോദരി, ഒരു ചുമന്ന ഹല്ലേലൂയ സാരി ഇട്ട ഒരു സഹോദരി എന്റെ കയ്യിൽ രാത്രിയിൽ വന്നിട്ട് എന്നോട് പറയുകയാണ്, ഹല്ലേലൂയ നീ എന്റെ കൂടെ വാ. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ വരികയില്ല. ഞാനും ഇളയ മോള് 11 മാസം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കട്ടിലിന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഹല്ലേലൂയ നീ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വാ, അല്ലെങ്കിൽ നിന്നെ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകും. നിനക്ക് ഹല്ലേലൂയ തലേണ വേണോ? ഞാൻ പറഞ്ഞു വേണ്ട. ഹല്ലേലൂയ നിനക്ക് മത്ത വേണോ? ഞാൻ പറഞ്ഞു വേണ്ട, എനിക്ക് തലേണയും മെത്തയും എല്ലാം ഉണ്ട്, എങ്കിൽ നീ നിങ്ങളുടെ കൂടെ വന്നേ മതിയാവൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം. അവര് ഹല്ലേലൂയ ഞാൻ വരുന്നില്ലെന്ന് മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഹല്ലേലൂയ രാത്രി ഞെട്ടി ഉണർന്നു. പിറ്റേ ദിവസം നോക്കിയപ്പോൾ എണീക്കാൻ വയ്യ. ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം. എന്റെ ശരീരം ഹല്ലേലൂയ അനങ്ങുവാൻ വയ്യ. എനിക്ക് എണീക്കാൻ വയ്യാത്തൊരവസ്ഥയായി. ഞാൻ ഹല്ലേലൂയ എണീക്കാൻ ഹല്ലേലൂയ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ എന്റെ പുറത്തൊരു 100 കിലോ ഭാരം തൂക്കി വെക്കുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു. ഹല്ലേലൂയ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല എന്റെ ശരീരത്തിൽ എന്താണെന്ന്. കുഞ്ഞുങ്ങളെ രണ്ടുപേരും ചേട്ടനും 10 കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ്. ഞാനും കൊച്ചുമോളും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒരു വല്യമ്മ എന്റെ അടുത്ത് ഹല്ലേലൂയ രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങാൻ വരുന്നുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ ഞാൻ അവരോട് വിവരം പറഞ്ഞു. അവർ കമ്പൗണ്ടറിനെയും ഹല്ലേലൂയ ഡോക്ടർമാരെയും ഒക്കെ വിളിച്ചു. ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം. അവരെല്ലാവരും കൂടി ഹല്ലേലൂയ എന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം. അത് കഴിഞ്ഞ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു അസുഖം ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. അവർ തിരികെ വീട്ടിൽ വിട്ടു. ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ചേട്ടനെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഹല്ലേലൂയ ഞാൻ ഹല്ലേലൂയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ എന്റെ ദിവസങ്ങൾ എടുത്തിരിക്കുന്നു കർത്താവിന് സ്തോത്രം. അത് കഴിഞ്ഞ് ഹല്ലേലൂയ എനിക്ക് എണീക്കാൻ വയ്യ, വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലായി. ഞാൻ അവിടുന്ന് ഹല്ലേലൂയ ചേച്ചിയെ വിളിച്ചു, പാടിയില്ലേ ചേച്ചിയെ വിളിച്ചു. ചേച്ചിയും ജോയലും കൂടെ ഹല്ലേലൂയ കടന്നു വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഹല്ലേലൂയ അവിടെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു, ഇവിടെ കുട്ടാട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്, അവിടെ കടന്നു പോയാൽ ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം, അവിടെ കടന്നുപോയി അവിടെ ഫിറ ചെയ്താല് നിനക്ക് രക്ഷ കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞങ്ങള് ഒരു വണ്ടി പിടിച്ച് അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴ് ജോയലും ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം ഹല്ലേലൂയ ചേച്ചി ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ഹല്ലേലൂയ അമ്പലത്തിൽ ചെന്ന് അതിന്റെ കയ്യിൽ കെട്ടൊക്കെ കെട്ടിക്കൊണ്ടാണ് വന്നത്. ഞാൻ അവിടെ വന്ന് ഹല്ലേലൂയ കട്ടിലെല്ലാം എന്നെ കിടത്തി. എന്റെ ചേച്ചി എന്നോട് പറഞ്ഞു, നിന്റെ കയ്യിൽ കെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ കെട്ട് അഴിച്ചു കളയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹല്ലേലൂയ ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം. ഞാൻ ഹല്ലേലൂയ കെട്ടഴിച്ചു. ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം. അതുകൊണ്ട് അത് അഴിഞ്ഞു ചേച്ചിക്ക് ചില സംശയങ്ങളൊക്കെ വന്ന നിമിത്തം ഹല്ലേലൂയ ചേച്ചി ചേട്ടനെ വിളിപ്പിച്ചു. ജോയൽ അവിടെ നിന്നും പോയി. ചേട്ടൻ വന്നു. ഹല്ലേലൂയ ചേട്ടനും ചേച്ചിയും കൂടെ ഒരു രാത്രി ഏകദേശം 1.5 മാസത്തോളം ആയി ഈ സംഭവം. ചേച്ചിയും ചേട്ടനും കൂടെ ഹല്ലേലൂയ ഒരു ദിവസം രാത്രിയില് കർത്താവേ സ്തോത്രം ഹല്ലേലൂയ കട്ടിലിന്റെ
നടുക്കെന്നെ കിടത്തിക്കൊണ്ട് തലക്കിലും കാക്കിലും ഇരുന്ന് എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. ഞാൻ രാത്രി 12 മണിയായപ്പോൾ ഹാലലിയ എഴുന്നേറ്റ് അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഹാലലിയ സ്തോത്രം സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കർത്താവേ ഹാലലിയ ഞാൻ കിടന്നുറങ്ങി. നേരം വെളുത്തപ്പോൾ ഹാലേലുയ ഹാലലിയ സ്തോത്രം എന്തുവാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. എന്റെ ശരീരത്തിൽ ഏതോ ഹാലലിയ ദുർവ്യാധി ഉണ്ടെന്ന് ഹാലലിയ സ്തോത്ര ഭൂതങ്ങളുണ്ടെന്ന് എന്തുവാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. പിറ്റേ ദിവസം ആയപ്പോൾ ഹാലലിയ സ്തോത്ര എന്റെ കർത്താവേ സ്തോത്രം എന്റെ ശരീരത്തിൽ ഒരു ഹലക്കായിട്ടുള്ള ഹാലലിയ അവസ്ഥ എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു. ആ ഭാരത്തെ ഒന്ന് മാറ്റി കിട്ടി. അത് കഴിഞ്ഞ് ചേട്ടത്തി അവിടെ നിന്ന് പോയി. ഹാലലിയ സ്തോത്രം അവർ എനിക്ക് വേണ്ടി കണ്ണുനീരോടുകൂടി പ്രാർത്ഥിച്ചു. ദൈവ ഹാലലിയ സ്തോത്രം എനിക്ക് അല്പമായ സൗഖ്യം കണ്ടപ്പോൾ അവർ തിരികെ പോയി. ഹാലേലിയ എന്നിട്ട് ഞാൻ ഹാലലിയ 5-10 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്റെ നെഞ്ചത്തിന് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള വേദന തുടങ്ങി. എനിക്ക് രണ്ടുപേരുടെ സഹായമില്ലാതെ എനിക്ക് നടക്കാൻ സാധ്യമല്ല. കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഞാൻ അതിനിടയ്ക്ക് ചേട്ടനെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഞാൻ ഹാലലി വിളിപ്പിച്ചു. ഹാലലി അത് കഴിഞ്ഞ് നെഞ്ചിനകത്ത് അതിഭയങ്കരമായ വേദന വന്നപ്പോൾ ഞാനൊരു ഡോക്ടറിന്റെ അടുത്ത് ചെന്നു. ഡോക്ടറിനോട് പറഞ്ഞു ഹാലലി ടൈഫോയിഡും മഞ്ഞപ്പിത്തം കൂടെ കൂടിക്കിടക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞു. കർത്താവിന് സ്തോത്ര ഹാലേലിയ സ്തോത്രം കർത്താവേ. ഞാൻ തിരിച്ചു ഹാലലിയ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്ന് ഹാലലിയ 3 ദിവസത്തെ ഹാലലിയ മരുന്നുകൾ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കർത്താവ് ഹാലലിയ സ്തോത്രം എനിക്ക് സൗഖ്യം തന്നു. എന്റെ ദൈവം ഹാലലിയ സ്തോത്രം എന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് എന്തോ ഹാലലിയ സ്തോത്രം വ്യാധി ഇറങ്ങിപ്പോയപ്പോൾ ഹാലലിയ പ്രാർത്ഥനയുടെ ദാസനും കൂടെ പ്രാർത്ഥനയില് ഹാലലിയ സ്തോത്രം ശരീരത്തെ കെട്ടഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഹാലലിയ ഞാൻ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് പറഞ്ഞു. എന്റെ കർത്താവ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നുപോയ കുറുകളും കുറ്റങ്ങളും എല്ലാം ഞാൻ ഏറ്റുപറയുന്നു. ഹാലലിയ സ്തോത്രം ഇനിയും കർത്താവിന്റെ ഹാലലിയായി വചനമല്ലാതെ എനിക്കൊരു ആശ്രയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അന്ന് മുതല് ഹാലേലിയ സ്തോത്രം ഞാന് ഹാലേലിയ സ്തോത്രം കർത്താവേ ഈ ഹാലേലിയ സ്തോത്ര ആരാധന എന്റെ ഭവനത്തിൽ തന്നെ തുടങ്ങി. അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, ദൈവമക്കളെ നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ അറിയുന്നുവെങ്കിൽ ഹാലേലിയ പിന്നോട്ട് മാറരുത്. അതിഭയങ്കരമായ ഹാലേലിയ സ്തോത്ര ശോധനകള് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വരും. ലാസർ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരിക്കാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല. അവന് ദൈവം ഒരു മരണം കൊടുത്തു. ഹാലേലിയ സ്തോത്ര അവനൊരു മരണം കൊടുത്തു. ഇനി അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ ഒരിക്കലും ഹാലലിയ മരണത്തെ ജയിച്ചവന് ഒരിക്കലും ഹാലലിയ സ്തോത്രം ഇനി ദൈവത്തെ ഹാലലി വിട്ടുമാറുകയില്ല. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. അതിനാണ് ഹാലലിയ സ്തോത്രം 12-ാം അധ്യായത്തില് ഹാലലിയ സുവിശേഷം തന്നെ 12-ാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നു. ഹാലലിയ യേശു മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ച ലാസർ പാർത്ത ബെഥന്യാമിലേക്ക് യേശു പെസഹയ്ക്ക് 6 ദിവസം മുമ്പ് വന്നു. അവിടെ അവന് ഒരു അത്താഴം ഒരുക്കി. മാർത്ത ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു. ലാസറോ അവനോടുകൂടെ പന്തിയിൽ ഇരുന്നവരിൽ ഒരുവനായിരുന്നു. ഒരിക്കലും ലാസർ ഹാലലിയ സ്തോത്രം അവന്റെ പ്രാർത്ഥനാ പന്തിയിൽ അവനെ കണ്ടിട്ടില്ല. വേറൊരു ഫംഗ്ഷൻ അവരുടെ ഭവനത്തിൽ നടന്നാൽ കണ്ടിട്ടില്ല. എന്നാൽ അവനൊരു മരണം കൊടുത്ത് അവനെ ഒരു പുനരുത്ഥാനം ചെയ്ത് അവനെ ഹാലലിയ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരിപ്പാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവനൊരു മരണം കൊടുത്തു. എന്റെ ദൈവമേ, എന്റെ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളെ, നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞെങ്കിൽ ഹാലലിയ ഒരിക്കലും മനം തിരിഞ്ഞു പോകരുത്. എന്റെ അവസ്ഥ ഹാലലിയ വരാൻ ഒരിക്കലും ആർക്കും ഇടവരരുത്. ഹാലലിയ നാറിയ അവസ്ഥയിൽ നിന്നു കർത്താവ് നമ്മളെ വിളിച്ചു വേർതിരിച്ച് ചേറ്റൽ നിന്നു ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചു വേർതിരിച്ചെങ്കിൽ അന്ത്യം വരെ ഹാലലിയ ജീവിതത്തില് എന്തെല്ലാം ക്ലേശങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഹാലലിയ ഈ വചനം വിടാതെ ഈ വചനത്തിൽ ഹാലലിയ ഉള്ളവനെ ഹാലലിയ ആശ്രയിച്ച് കഴിയുക. ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഈ സമയം എനിക്ക് വേണ്ടി ഹാലലിയ തന്ന ദൈവദാസനും കുടുംബങ്ങൾക്കും ഹാലലിയ പ്രത്യേകിച്ച് സാംസനോ ഹാലലിയ സ്തോത്രം ഞാൻ നന്ദിയുള്ളവളാകുന്നു. എനിക്ക് വേണ്ടി എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഒരു പ്രാർത്ഥനാ വിഷയം കൂടെ ഉണ്ട്. കുടിയ ഹാലലിയ അസുഖമില്ലാതിരിക്കുകയാണ്. പനിയും ചുമയും ഹാലലിയ സ്തോത്രം ഒക്കെ ആയിട്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നു. മറ്റന്നാൾ അവിടെ ഹാലലിയ കോവിഡിന്റെ ടെസ്റ്റ് നടക്കുമെന്നാണ് കേട്ടത്. ഹാലലിയ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി പൈതലും ഹാലലി ഭവനത്തിലുണ്ട്. അയൽവക്കത്തൊക്കെയും കോവിഡിന്റെ ഭാരത്താൽ അവരെല്ലാവരും പ്രയാസപ്പെടുന്നു. ഹാലലിയ അവർക്ക് വേണ്ടിയും കുഞ്ഞിന് വേണ്ടിയും പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഞാൻ താഴുന്നു. हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। हालेलुया। आपके सामने एक कविता पेश करना चाहती हूँ। वो उत्पत्ति के किताब से 12 अध्याय से लेकर 19 अध्यायों में से निकाला हुआ है। और कोई भी त्रुटि तो माफ़ करना। मैं एक कोशिश कर रही हूँ बोलने में। मेरा कविता के शीर्षक खंबा। एक बार और बता रही हूँ। कविता का नाम है शीर्षक इसी प्रकार है खंबा। ओके। मैं एक नारी दी अब मैं एक खंबा,
नमक का खंबा बन गई मैं, अब मैं आंसू बहाती ही रहती हूँ, कोई भी शक्ति नहीं मुझे बचाने। मैं सबके लिए एक निशान बन गई, मुझसे तुम कुछ शिक्षा तो पाओ। मैं तुमको सुनाऊं मेरी दुख की कहानी, मुझसे तुम सीखो आत्मिक शिक्षा। मैं भी इब्राहिम पिता का घराना, इब्राहिम मेरा पति का सगा तौजी। इब्राहिम का आशीष हमको भी मिली, लेकिन क्या करूं मैं कभागा। सुनाऊं मैं सब कुछ सुनाऊं, मेरी ये स्थिति कैसे ही आई, लेकिन वायदा तुम मुझसे करनी है, तुम कभी ऐसे करोगे नहीं। आए स्वर्गदूत इब्राहिम के पास, कहा है तो अपने कुटुंबियों और घराना छोड़कर उस देश में जो मैं दिखाऊं जा बस। यहोवा के वचन के अनुसार इब्राहिम चला, तब मेरा पति लूत भी संग चला। परमेश्वर का अनुग्रह हम पर बने रहा, बहुत धन दौलत के अधिकारी बन गए। जब हम लोग ये और बेतेल के बीच में पहुँचे, वहाँ हम लोग इकट्ठे ही रहते थे, लेकिन क्या करूं जगह की कमी, हमें अलग अलग होना ही पड़ा। मेरा पति है तो लालची, चुन लिया नदी की सारी तराई। इब्राहिम तो कनान देश में रहने लगा, हमने हमारा तंबू सदों में खड़ा किया। फिर से स्वर्गदूत आए इब्राहिम के पास, क्योंकि परमेश्वर ने तौजी को दोस्त माना था, उनसे कोई भी बातें छिपाते नहीं थे, सारी बातें उनको बतलाते थे। इस बार एक बुरी बात सुनाई, ये बात सुनकर तौजी परेशान हो गए। ये और कोई बात नहीं थी, सदोम को आग से भस्म करने की थी। तौजी उनसे हमारे लिए विनती करने लगा, देश लोग वही धर्मी पाए तो क्या वह देश नाश करोगे क्या? और परमेश्वर ने कहा, नाश न करूँगा। स्वर्गदूत आकर लूत से बोला, हमें इस देश को सत्यानाश करने को भेजा है, उठो इस नगर से निकल चलो, तेरा घराने को भी साथ ले चल। दूत ने हम सबको नगर से बाहर निकाला, फिर कहा, प्राण लेकर सीधे भाग जा, पीछे की ओर न ताकना, तराई पर न ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जाना। फिर मेरा पति विनती करने लगा, मैं पहाड़ तक पहुंच नहीं पाऊंगा, तो मुझे इस छोटा नगर में जाकर मेरा प्राण बचाने की आज्ञा दे। हम सोबर तराई पहुंचते ही सूर्य उदय हुआ। यहोवा ने सदोम और अमोरा पर आकाश से गंध और आग बरसाई, भूमि की उपज समेत नष्ट किया। मैं तो भूल गई थी परमेश्वर की आज्ञा, मैं तो मेरे पति के पीछे थी। मैंने दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखी, मैं बंधी नमक का खंभा। सर्दी गर्मी बारिश सभी मौसम में रहती हूँ मैं एक निशान बनकर। मैं तुझे चेतावनी देती हूँ, खुदा की ओर निकले तो पीछे न देखना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर के वचन सुनकर निकले हुए लोग, हालेलुया। आज लूत की अवस्था किसी के जीवन में न आ जाए। सर्दी बारिश सभी मौसम में रहती हूँ मैं एक निशाना बनकर। मैं तुझे चेतावनी देती हूँ, खुदा की ओर निकले तो पीछे ना देखना। हालेलुया, हालेलुया। ये हम सब के लिए एक चेतावनी है। हो सकते हैं हम बड़ी बड़ी बातों में हम पीछे नहीं हटते हैं, बताते होंगे, लेकिन हमें हालेलुया एक बार हमारे अंदर एक बार हमें देखना है, क्या कोई भी ऐसी बातों में हम पीछे हटते हैं क्या? परमेश्वर का शक्तिशाली प्रतापमय
देवदारों को तोड़ने वाली, वन को हिलाने वाली, कादेश को वन को कंबाने वाले, लपटों को चीरने वाले, हरणियों को गर्भपात करने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन सुनकर निकले हुए मेरे प्यारे लोगों, हालेलुया। ये संदेश आपके लिए और मेरे लिए हो सकते हैं। इस धरती पर के, इस संसार के छोटी मोटी हालेलुया सुंदर अवस्था को देखकर, हालेलुया संसार के लोगों को जीवन को देखकर हो सकते है कभी हमारे मन भी हालेलुया चलने लगेंगे। हालेलुया छोटों से लेकर बड़ों तक हालेलुया में हालेलुया ये संदेश बताती है। हम बता रहे हालेलुया हालेलुया हालेलुया, आप लोग ऐसे नहीं करना। आज लूत की पत्नी हालेलुया हमको ये बता रहे, आप लोग कभी पीछे ना हटना, परमेश्वर के ओर निकले तो कभी पीछे ना हटना, क्योंकि पीछे ना देखना। हालेलुया आगे की ओर चलो। हालेलुया हिम्मत के साथ यहाँ तक सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम सबको परिवार समेत हालेलुया लेकर आए। हालेलुया आगे बढ़े। सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक उनके साथ हम बादलों में उठा लिया जाएगा, तब तक हम बने रहे। हालेलुया उसके लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमें मदद करे। धन्यवाद। Praise the Lord. ദൈവനാമത്തിൽ നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു, സ്തുതിക്കുന്നു. ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ സഹോദരങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ ആയിരിക്കാൻ കർത്താവ് തന്ന കൃപയ്ക്കായി നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഇപ്രകാരം ഒരു സാവകാശം കർത്താവ് തന്നു. സഹോദരങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ ഇരുന്ന് തന്നെ കർത്താവിനെ വാഴ്ത്തുവാനും സ്തുതിപ്പാനും കർത്താവ് നൽകി തന്ന സാവകാശനായി നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം. എൻ്റെ സഹോദരിമാരൊക്കെയും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സാക്ഷി പറഞ്ഞു വാക്യം അതിനകത്ത് സംസാരിച്ചു. ദൈവത്തിന് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം. മണി നല്ലൊരു കവിത പാടി അതിൽ കൂടിയും ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ദൈവനാമത്തിന് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഇത്രത്തോളം ദൈവം നടത്തി പരിപാലിച്ചു. കർത്താവിൻ്റെ വിശ്വസ്തതയ്ക്കായി നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ 10-14 ദിവസം ഡിസംബറിൽ ഞങ്ങൾ ഉപവാസത്തോടെ ആയിരുന്നു. ആ സമയത്ത് എന്നോട് ഇടപെട്ടത് ഒരു വാക്യം മാത്രം വായിച്ചുകൊണ്ട് ഞാനിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുക. സഭാപ്രസംഗി അതിൻ്റെ 4:9 മുതൽ 12 വരെ. ഒരുവനേക്കാൾ ഇരുവരും ഏറെ നല്ലത്, അവർക്ക് തങ്ങളുടെ പ്രയത്നത്താൽ നല്ല പ്രതിഫലം കിട്ടുന്നു. വീണാൽ ഒരുവൻ മറ്റവനെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കും. ഏകാകി വീണാലോ അവനെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ ആരുമില്ലായകൊണ്ട് അവൻ അയ്യോ കഷ്ടം. 2 പേർ ഒരുമിച്ച് കിടന്നാൽ അവർക്ക് കുളിർ മാറും. ഒരുത്തൻ തന്നെ ആയാലോ എങ്ങനെ കുളിർ മാറും? ഒരുത്തനെ ആരെങ്കിലും ആക്രമിച്ചാൽ 2 പേർക്കും അവനോട് എതിർത്ത് നിൽക്കാം. മൂപ്പിരിച്ചവരുടെ വേഗത്തിൽ അറ്റുപോയിട്ടില്ല. ദൈവനാമത്തിന് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഞങ്ങളിങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ എനിക്ക് തന്ന വാക്യമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുവനേക്കാൾ ഇരുവരും ഏറെ നല്ലത്. ഈ വചനത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഒരുവനേക്കാൾ ഇരുവരും ഏറെ നല്ലത്. ഒറ്റയ്ക്ക് അതിൻ്റെ വീണാൽ ഒരുവൻ മറ്റവനെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കും. 2 പേര് ചേർന്ന് കിടന്നാൽ കുളിർ മാറും. വാസ്തവമായി നോക്കുന്നുണ്ട്, ഒറ്റയ്ക്ക് ആയാൽ അതിൻ്റെതായ ഒന്ന് വീണാലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും രീതിയിലായാലോ അത് ഒരുത്തിന് താങ്ങുവാൻ കഴിയത്തില്ല. എന്നാൽ 2 പേർ ഒന്നിച്ച് നടന്നാൽ ഒരുവൻ വീണാൽ ഒരുവനെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ കഴിയും. 2 പേർ ഒന്നിച്ച് കിടന്നാൽ അവർക്ക് കുളിർ മാറും. മാനുഷ്യമായ അവസ്ഥയിൽ നോക്കിയാലും 2 പേർ ഒന്നിച്ച് കിടന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ ആ തണുപ്പ് മാറും. എന്നാൽ ഒറ്റയ്ക്ക് കിടന്നാൽ ആ തണുപ്പ് അങ്ങനെ തന്നെ സഹിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കേണ്ടി വരും. എന്നാൽ ഒരുത്തൻ തന്നെ ആയാലോ എങ്ങനെ കുളിർ മാറും? ഒരുത്തനെ ആരെങ്കിലും ആക്രമിച്ചാൽ 2 പേർ അവനോട് എതിർത്ത് നിൽക്കും. മൂപ്പിരിച്ചാലുള്ള വേഗത്തിൽ അറ്റുപോകത്തില്ല. ഇതാകുമ്പോൾ നമ്മൾ സഹോദരങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ്. ഒന്നിച്ച് ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ വാസ്തവമായ അതിൻ്റെതായ പ്രതിഫലം കാണുവാൻ കഴിയും. അതിൽ നിന്നും വലിയൊരു വിടുതൽ പ്രാപിപ്പാൻ കർത്താവിടെ ആക്കും. ദൈവനാമത്തിന് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം. ഈ ദിവസങ്ങൾ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ദൈവസന്നിധിയിലിരുന്ന് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ഈ കൂട്ടായ്മയുടെ മധ്യത്തിൽ അവരും നമ്മളോട് ചേർന്ന് വരുവാനും ഒരുമിച്ച് കർത്താവിനെ ആരാധിപ്പാനും സ്തുതിപ്പാനും ദൈവം ഇടയാക്കട്ടെ. ചന്ദ്ര പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരുത്തൻ മുന്നോട്ട് വന്നില്ല എങ്കിൽ ദൈവം അവരെ തീർച്ചയായിട്ടും കൊണ്ടുവരും.
അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവ് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരൊക്കെയും ദൈവസന്നിധിയിൽ കടന്നു വരുവാനും പിന്മാറ്റത്തിലേക്ക് പോയവരും മടങ്ങി വരുവാനും ഒക്കെ ഈ ദിവസങ്ങൾ ഇടയാക്കട്ടെ. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ മുപ്പിരിച്ചാലിന്റെ വേഗത്തിൽ അറ്റുപോയിട്ട് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ, ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഒരുമിക്ക് ഒരു ബലമുണ്ടെന്ന് ഈ വചനത്തിൽ കൂടി മനസ്സിലാക്കുവാനിടയായി. ദൈവനാമത്തിന് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം, ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാം, ഒരുമിച്ച് സന്തോഷിക്കാം. ദൈവനാമത്തിന് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം. ഈ വചനത്തിൽ കൂടി ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. എല്ലാവരും ഞങ്ങളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം. ദൈവനാമത്തിന് സ്തോത്രം. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ.